Unformatted input output functions. Okay, so why you call that as unformatted? Okay, hey, please. Okay, okay. Nana online lo voice వినిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Correct. Okay. So, what do you mean by format? Okay, format is nothing but an order, or you can call it as a design in a particular way, right? So that's what you call it as a format, right? So we thought of something, a particular order or something. So we put that in that order. మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆ క్యారెక్టర్ ని డైరెక్ట్ గా క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, ch ఈక్వల్స్ టు ప్రింట్ చేయొచ్చు, or you can print it as a you entered or the character you entered or your character is. That is okay. You can put any kind of a string, then you can put that character that you entered, right? So that means you can design your own output. That is called formatted. Similarly, in scanf, what we have seen with scanf actually, okay, inside double quotes you write almost every time you write those format specifiers. Okay, sometimes you will maybe by mistake or something you put commas, you put some spaces or something, or you write slash n or slash t, whatever. Okay, it doesn't tell you that that is a particular syntax error and all that. You don't get any kind of an error, right? Error ఏమన్నా వస్తుందా మనకి? ఏమి రాదు నన్ను వచ్చేసి. You think that okay, my program is good, okay, so we'll execute it, but you don't get the result. So what is the problem in? So the problem is at a scanf function. Okay, by mistake you put a comma or spaces or whatever it is. Okay, so if you want to avoid all such kind of an errors, it's better you write those percentage D's, percentage C, percentage F and all that like a without any spaces or gap. It's better you write all them in a sequence, right? Without writing any spaces or commas or whatever. Okay, so if you put a comma, so you need to give those values with the comma. If you put two spaces, you have to give first number, two spaces, second number. This is what we discussed in the previous class, right? So that means you designed how to give the value and as well as how to print the value. You designed both the things, right? So that's why we call them as a formatted IO. Okay, now input ఎలా ఇవ్వాలో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అందుకని మనం దాన్ని ఫార్మాటెడ్ అంటున్నాం. But this is unformatted IO. That means there won't be any design. Then what that is actually? So you simply read a character, you simply print a character, because this is all about only reading a single character, printing a single character. It cannot read a group of numbers, it cannot read 2 or 3 values. It don't do that actually. Unformatted IOs are applied only to a single character. So adi anamata yetunayi. So unformatted IO lo, so you can categorize them into input and as well as a output. Okay, so input ante man value తీసుకుని program లో store చేసేది, output ante screen మీద print చేసేది. So input లో ఏముంది? There is a get ch parenthesis, because this is the function, predefined function. There will be parenthesis, right? Then you will have a get char and get c. Okay, and there are so many functions are there. Okay, so since this is the beginning of C, it's enough you know these three, right? Okay, so opposite of these three, okay, put ch, then you will have a put char, right? And there is a put c. Okay, so opposite of this, get to put, right? మాట్లాడండి, మీకు ఇది కనిపిస్తుందా? అడ్డం ఉందా? Okay, let me explain now. Right, so these are actually known as a unformatted input functions, unformatted output functions. Why we are calling it as unformatted is, okay, if you want to read or print a character, you don't use percentage C here. In scanf, you need to use a percentage C for character, percentage D for integer, percentage F for float, percentage LF for double, capital LF for long double, LT for long integer, HD for short integer. Cheppandi, percentage S for string, percentage P for pointers. Online నుంచి నాకు ఏమి వినిపించట్లేదు, నన్ను చెప్పండి.
Percentage E for E. Note, sir. To print float value in a particular format, scientific notation or Mantissa exponent. Mantissa exponent. Okay, thank you. Thank you. Okay. So in unformatted IO, we don't use these kind of format specifiers. Okay, then how to write a program with these get ch, get char and all that. Okay, so how to write a small program. So ఏంటో చెప్తాను నేను ఒక రెండు లైన్లు రాసుకోండి. ఓకే నాన్న ఏం పెట్టుకున్నారు హెడ్డింగ్ మీరు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అని పెట్టుకున్నారా రాసుకోండి నాన్న వచ్చేసి. The statements which are used to read data from the user. The statements which are used to read data from the user are called standard input statements. Standard input statements. నేనేమైనా ఫాస్ట్ గా చెప్పనా మళ్ళీ చెప్పనా అదా కొంచెం స్లో చెప్పు. Okay, the statements which are used to read data from the user are called standard input statements. Very good. Standard input statements. The functions we use for this purpose. The functions we use for this purpose are called standard input functions. Standard input functions. The functions that we use for this purpose are called standard input functions. Okay, next one. The statements which are used to display data. The statements which are used to display data. Onto the screen or on the screen. Display data on the screen are known as standard output statements. Standard output statements. Okay, similarly, the functions used for this purpose. The functions used for this purpose. The functions used for this purpose are known as standard output functions. Standard output functions. Okay, you write it in a separate paragraph, something like this. Standard IO functions. Standard I/O. I/O. I/O I/O, right? Standard I/O functions are divided into two groups. One, unformatted IO. Unformatted IO functions. Unformatted IO functions. Second one, formatted IO functions. Formatted IO functions. Formatted IO functions. Right? Rasara.
Okay, very good. All these functions are grouped together. All these functions are grouped together and stored in a header file. All these functions are grouped together and stored in a header file. Header file, HEADER, header file known as, you know that name, right? What is it? stdio.h. Okay, header file known as stdio.h. Bracket lo రాసుకోండి కావాలి అంటే ఏంటది ఆల్రెడీ రాసినట్టున్నారు కదా, స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్, right? Okay, so write down about the first category, unformatted IO. Unformatted IO. Unformatted IO. Okay, let's ask one. Unformatted IO functions. Unformatted IO functions. Unformatted IO functions are used to read or print a single character, okay? They don't use any format specifiers. Okay, they are further divided into అని చెప్పేసి ఇది వేయండి నన్ను. అన్ఫార్మాటెడ్ ఐఓ అని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని ఈ మూడు పేర్లు ఆ మూడు పేర్లు వేయండి. ఓకే, ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి కనిపిస్తుందమ్మా ఇది? కనిపిస్తుందా లేదా? Yes, sir. Okay, write down that. ఇలా వేసుకోండి. Okay, ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా రాసుకోలేదు కదా, బాగుంటుంది ఇది, చూద్దాం మనం. గెట్ సిహెచ్ఈ ల్యాబ్ లో చూడండి ఒకసారి. గెట్ సిహెచ్ఈ, ఇది కొంచెం వెరైటీ. గెట్ సిహెచ్ఈ రాసారా? ఏంటి అవసరం లేదు, గెట్ సిహెచ్ఈ చాలు, అదే వెరైటీ, అది చాలు. ఓకే, ఓకే, అయిపోయిందా? రాస్తారండి అన్న ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now syntax for side heading పెట్టుకోండి. Syntax, SYNTAX, syntax for STD input functions. Syntax, SYNTAX, syntax for STDI or STD input and STD input functions. Okay, so syntax means that is called a grammar rule. Okay, we already told you know. Okay, so for every language there will be a grammar. Okay, so what is a grammar rule to use these things in your program? So that's what I want to tell you. Okay, how to write these in your program. Okay, the syntax rule. So whenever I say syntax, better you put that in a box. Then chuttu oka box kottandi. Okay, rasin tarvata chuttu oka box kottandi, right? Okay, very good. Chesi okasari cheptanu chudandi. So what is that? Is syntax is variable equals to get char empty parenthesis semicolon. So this is the syntax rule. Example indeed. Example.
So if I am having a variable called ch, char ch, okay, so how to write this? Ch is equals to get char. Okay, so variable ఎవరు అంటే ఇగో క్యారెక్టర్ టైప్ వేరియబుల్. ఇంటిజర్ వేరియబుల్, ఫ్లోట్ వేరియబుల్ అలాంటి దానికి వాడకూడదు. ముందుగానే చెప్పాం కదా. చెప్పండి, get char and put char and all these things are used only for reading the single characters. Which one? These are unformatted IO. Whereas formatted IO, scanf and printf are used for reading any kind of a data, but this is only for characters, right? So that this is a rule and these are the examples. This one is an example, right? మాట్లాడండి. మరి క్లాస్ అవ్వాలా? if I say something like ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ ఉంది అనుకుందాం ch1. సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? ch1 equals to get ch. అలాగే get c అలా అన్నమాట. or get chp. అర్థమైందా? ఈ ప్లేస్ లో రాసుకుంటాం మన నాలుగు. రెండింటికి రాసా మిగతా రెండు మీరు ఊహించుకోవచ్చు అని మీ ఇమాజినేషన్ కి వదిలేస్తాం. ఓకే, మాట్లాడండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నేను వచ్చేసి సెకండ్ పెట్టుకోండి సైడ్ హెడ్డింగ్. ఏం పెట్టారు ఇందాక సైడ్ హెడ్డింగ్? ఓకే సార్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సెకండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టు. ఇందులో సబ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏంటిది? అదే ఇంది అక్కడ like yeah, unformatted output, unformatted side heading between unformatted output functions, unformatted output functions. Okay, let us go down. These functions are used to print a single character. These functions are used to print a single character on the screen. Okay, on the screen. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నన్ను కొంచెం మైక్రోఫోన్ ఆఫ్ చేయరా? హ్యాండ్ రైస్ చేస్తున్నారు. ఏమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా ఏంటి? ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే సరే, ఓకే, come back to this. ఏం చెప్తున్నాం మనం? యా, ఓకే. నేను వచ్చేసి ఇలా రాసుకోండి. ఇప్పుడు రాసుకోండి సింటాక్స్ ఫర్ ఇందాక రాసినట్టు. ఇందాక ఏమన్నారు? సింటాక్స్ ఫర్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అన్నారు కదా. ఇప్పుడు సింటాక్స్ ఫర్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. సింటాక్స్ ఫర్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. Syntax for standard output function. Better? Yes, sir. Okay, so the syntax goes something like this. Char inside parenthesis variable. Okay, and examples are char ch, put ch1. Okay, so put char and as this ga rastanu variable place lo aa names rastunnanu whatever the variables we are having. But what is the condition here? The variable should be character type. They cannot be integer or float type, right? Yes, sir. Integer float is possible, only character type ayi undali. Okay na rasara? Yes, sir. Okay, ఇప్పుడు ఒక small program nanu వచ్చేసి you write down
Lab finish చేసి క్లాస్ వచ్చేది. Okay, so this is concept now. So now we'll write a small program that uses this putchar and getchar, right? Last one. A C program to read side heading పెట్టుకోండి అలా ఓకేనా హెడ్డింగ్ or whatever క్వశ్చన్ లాగా అలాంటిది అనుకోవచ్చు. A C program to read a character. C program to read a character from keyboard and display it on screen by using unformatted IO. ఇలా by using unformatted IO అని చెప్పలేదు అనుకోండి నేను ఏం చేస్తారు బేసిక్ గా యు యూజ్ printf and scanf కదా ఒక క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసుకోవడం ప్రింట్ చేయడం అంటే వి యూజ్ ద printf and scanf అలా కాకుండా unformatted IO అంటే ఏం చేయాలి కంపల్సరీగా getchar putchar ఇలాంటివే వాడాలి ఓకేనా సో ప్రోగ్రామ్ లో టాస్క్ ఏంటిది you have to read a character from keyboard from the user and you should print it on the screen condition వచ్చేసి ఏంటిది you have to use this unformatted IO okay. So how do you write this? Chinna program. Okay, so for the program ke put in the dash include. .h. Hey, mute change and sound loss na ikkada. Someone please mute. Okay, so main. Okay, so main. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే I want to read a character from keyboard and display it on the screen. ఒక క్యారెక్టర్ ని తీసుకోవాలి అంటే తీసుకున్న తర్వాత స్టోర్ చేసుకుంటానికి నాకు ఏం కావాలి వేరియబుల్ కావాలి రైట్ సో I should have a variable. What is the data type for that variable? It should be a character type because you asked for the character variable, right? So I should declare a variable that is of type of character. So I am declaring a variable char. Okay. So ch పేరు ch అని పెట్టుకున్నా right ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి I should take this from keyboard దగ్గర నుంచి నువ్వు ఎంటర్ చేయాలంటే అక్కడ నేను ఏం పెట్టాలి ముందు నేను అడగాలి కదా అలా కనిపిస్తేనేగా నువ్వు ఎంటర్ చేసేది బ్లైండ్ గా ఎంటర్ చేయవు కదా so I should put a question to you or ask something to you, right? So how you do that? So printf ఏమని అడుగుతా నేను వచ్చేసి printf అని enter a character, right? రీడింగ్ ప్రింటింగ్ డాన్స్ అవ్వకూడదు ఇదేంటది మీ క్వశ్చన్ అడగడానికి క్యారెక్టర్ కాదు కదా ఇది ప్రింట్ చేసేది టాస్క్ అర్థమవుతుందా నేను రీడ్ చేసే క్యారెక్టర్ గెట్ ch అని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు పుట్ ch ఇది నీకు మెసేజ్ ఇవ్వాలి కదా నేను ఇలా అడగలేదు అనుకుంటున్నాను యా ఇలా అడగకపోతే నువ్వు టైప్ చేయగా ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అప్పుడు కొంతమంది చేసి పంపిస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్ లో ఒక నిమిషం ఎవరైనా ట్రై చేస్తున్నారా ప్రోగ్రామ్స్ మన నోట్స్ లో ఉన్నవి కానీ ఏమైనా కానీ ఫస్ట్ చెప్తున్నాడు
Yeah, కొంతమంది తెలుసు నాకు because they are asking for some doubts or something. నేను ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? మొబైల్ లో యాప్ వేసుకుని సిపిపి డ్రాయింగ్. Yes sir. Yes sir. మీకు మొబైల్ లో వేసుకోకపోయినా గూగుల్ లో కొట్టిన వస్తుందని చెప్పాను కదా. C space IDE. Yes sir. Integrated Development Environment. It's called CIDE. Integrated Development Environment. కోడ్ అని వస్తాయి, కోడ్ షెఫ్ అని రకరకాలు వస్తాయి. ఓకేనా? ఇందులో మనకి ఇది బెటర్. ఓకే, Geeks for Geeks. Geeks for Geeks అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా, అందులో వాడి ఐడియా ఉంటుంది. సో మీరు ఇలా Geeks for Geeks అని కొట్టి ప్లస్ CIDE అని కొట్టండి గూగుల్లో, you will get it. But app look is there where you can see some kind of a rectangle shape there, okay, where you can type something. Mobile అయినా సరే అక్కడ అలా టచ్ చేసి కీబోర్డ్ రాగానే టైప్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్. ఆ కిందే ఉంటది రన్ అని, ఇలా ఒక విండో లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ విండోలో ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఉంటది రన్ అని చెప్పేసి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్పుట్ గోస్ అని ఉంటది. ఏమైనా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు, లైక్ దిస్, ఈ అనే లెటర్ అంటే అలాగా. అర్థమవుతుందా? లేకపోతే మొబైల్లో ఇది ఉంటుంది, ఆండ్రాయిడ్ అయితే సిపిపి డ్రాయిడ్. ఐఫోన్ లో ఉండదు ఇది సిపిపి డ్రాయిడ్, ఐఫోన్ కి ఎలా ఉంది చూడండి, ఉంటాయి కంపైలర్స్. సిపిపి కోడ్ సర్, ఓకే, డీకోడర్, కోడర్ అని ఉన్నది, కోడర్ అండ్ డీకోడర్, వాట్ ఎవర్ దిస్. ఏంటిది? Sir, your video stuck. Typing something, right? Only theory vinte saripodu, please. Nana ఏమన్నా అడుగుతున్నారు ఆన్లైన్ వాళ్ళు? ఓకే సరే. iOS అంటే ఎవరి దగ్గర ఉందా? iOS, ఐఫోన్ మన ఎవరు ఉన్నారు? iOS ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా iOS ఏమైనా యాప్ తెలుసా మీకు? ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ, నా దగ్గర అయితే యాప్ లేదు. నేను ఎవరు యూస్ సిపిపి కోడ్ నేను ఎవరైనా చెప్తున్నారా? సిపిపి కోడ్ సర్, రోజుకి ఒక తెగిపోయింది. సిపిపి కోడ్ ఇంకోటి ఉందంట చూడండి, C++ ప్లస్ C రెండు చూడొచ్చు, సిపిపి అంటే C++ అని అర్థం. ఓకే, గూగుల్ అయినా చేయండి, ఓకేనా? బెస్ట్ యాప్స్ ఫర్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ iOS అని కొడితే 1.25 లక్షలు వస్తాయి. ఏదో ఒకటి చూడండి. చూడమన్నా కదా, ఇప్పుడు మొబైల్ చూడకండి జీవితం. ఓకేనా? ప్లీజ్ ఆపేయండి కాసేపు, ఇలా క్లాస్ వినండి. ఎవరో వాట్సాప్ లో కూడా వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ప్లీజ్ మా ప్లీజ్ బ్యాక్ వచ్చండి అన్న. వెరీ గుడ్, నైస్. ఓకేనా? సో ఏం చెప్తున్నా మనం వచ్చేసి, సో యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ యాప్స్, ప్లీజ్ డూ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్. అది నేను చెప్పేది. అన్లెస్ until you don't practice, you don't get what I'm talking in, right? నేను ఇక్కడ బోర్డు మీద చెప్తున్నది, నువ్వు వింటున్నది, దీని అందరికీ సార్థకత ఎప్పుడన్నా వస్తుంది అని అంటే when you practice it. Ultimate thing is you need to practice, because ఇదిగో ఇట్లా మన వాళ్ళు కొంతమంది పంపిస్తున్నారు నాకు, సార్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావట్లేదు, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, కొంచెం చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ అని చెప్పేసి. నేను ఏదో టైంలో చూసి కొడుతున్నాను, because I am busy with so many things, but somehow I am giving their clearing their doubts, right? But what gives me pleasure is actually at least someone is doing something that I am very happy. Sir, video stuck. yes sir. Sir, the Video stuck sir. 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 Sir, your video is stuck sir. Yeah, wow, very good. Okay nana, so there is some network problem nana, ఏం పర్లేదు, నేను ఏం చెప్పలేదు, ఓకేనా? డోంట్ వరీ, ఓకే? సరే, ఓకేనా? సో ఏం చేస్తున్నాం మనం వచ్చేసి, యాక్చువల్ గా we need to write that in a program, right? Okay, so start the program.
Okay, so what you're doing is like you're asking to enter a character, right? So నీ స్క్రీన్ మీద ఇలా కనిపించింది అనుకోండి నన్ను. Okay, if you see this enter a character, నువ్వు వెంటనే ఏం చేస్తావు? You press a key, right? A ano, B ano, C ano, లేదా నంబర్ డాట్ కామన్ ఏదో ఒక కీ ప్రెస్ చేస్తాం కదా. నువ్వు ఇచ్చిన కీని నేను ఎలా రీడ్ చేయాలి? బై యూజింగ్ ద అన్ఫార్మాటెడ్ IO. అది కండిషన్ ఇక్కడ. సో అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు రాసింది సింపుల్. ఇగో CH equals to get char. CH equals to get char. So whatever you type, that character is read by this particular get char and that is given to CH. ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎవరు తీసుకుంటారు? గెట్ క్యార్ రీడ్ చేసి ఎవరికి ఇస్తుంది? CH కి ఇస్తుంది. CH కి ఇస్తుంది. ఓకేనా? అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఆ క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేయాలి స్క్రీన్ మీదకి. అప్పుడు నేను అది ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను? యువర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ లైక్ ద క్యారెక్టర్ యు ఎంటర్డ్ ఈస్ అలా అని పెడితే బాగుంటది కదా. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ కోటింగ్స్ అన్నమాట. ఇట్స్ లైక్ మసాలాస్, రైట్? ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసే టాపింగ్ చేయడం. మెయిన్ కంటెంట్ అలానే ఉంటది. పైన నువ్వు ఏం డెకరేట్ చేసావు అన్నది హైలైట్. మాట్లాడండి. డిష్ ఎలా వచ్చింది అన్నది కాదు మనకి. పైన ఏమున్నాయి? ఐస్ క్రీమ్ లోపల ఏముంది కాదు, పైన ఏమున్నాయి? చాకో చిప్స్ ఉన్నాయా? కలర్ఫుల్ గా ఉందా? నట్స్ ఉన్నాయా? వి లుక్ ఫర్ దట్, రైట్? నట్స్ అయిపోగానే అయ్యో అయిపోయింది అనిపిస్తుంది కదా. మాట్లాడండి. మీరు అలా ఫీల్ అవరా? నేనే చెప్తాను ఫీల్ అవుతా. సరే, ఓకే. ప్రింటర్. ఓకే, సో ప్రింటర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే యువర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ అని చెప్పి ఓకే ప్రింటర్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి నేను వచ్చేసి ఐ హావ్ టు యూజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ put char. In parentheses I should write the variable name, right? That's it. How you do this? Okay. ఇంకొకటి మనం మళ్ళీ మీరు కొంతమంది అనుకుంటారు కొన్ని యాప్లు ఏంటంటే మెయిన్ ఖాళీగా ఉంచితే ఊరుకోవు అవి. మెయిన్ ముందు ఇంటి పెట్టు అని అడుగుతున్నాయి అవి. ఓకేనా? అందుకని దీనికి తగిలిద్దాం సరదాగా. ఇక్కడ ఇంటి మెయిన్ ఎందుకంటే రాస్తే చివరి స్టేట్మెంట్ కింద ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో రిటర్న్ 0 అని రాయాలి నన్ను. రిటర్న్ 0 సెమీకోలన్. అప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి. సో జస్ట్ బిఫోర్ యువర్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ రైట్ రిటర్న్ 0 RETURN రిటర్న్ స్పేస్ 0. రిటర్న్ కి 0 ని కలిపేయకండి. రిటర్న్ స్పేస్ 0 సెమీకోలన్ తర్వాత క్లోజింగ్ బ్రేస్, రైట్? ఓకే, did you write it? Finish it up త్వరగా. అయిపోయిందా? ఏం చేస్తున్నారు? చెక్కుతున్నారా ఏంటి ప్రోగ్రామ్? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో when you execute this program, what happens? We have to check this actually, right? వినండి ఒకసారి. ప్రోగ్రామ్ రాయటం ఒక ఎత్తు అయితే if someone came to you and asked you, okay, how this program can you explain this అని అడిగారు అనుకోండి. అప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్తావు అన్నదే నీకు అసలు ఏం తెలుసు అన్నది తెలుస్తుంది. ఇదేముంది బట్టి కొట్టనే రాయొచ్చు కదా. ఎవరు అడుగుతారు అలాగా? మనకి ల్యాబ్ ఎక్స్టర్నల్స్ జరుగుతాయి కదా. By the end of the semester, like how you write end examinations for laboratory, you type your programs in the system and you execute it. Okay, some SAR from other college will come here as an external examiner. Okay, so you need to go to that SAR. Okay, he will ask some questions about what you have done in your lab. Yeah, that's called a viva, obviously, right? So he will ask you that, okay, can you please explain this program? Okay na? So appudu explain cheyamante viva short movie చూపించడం కాదు. Okay na? లేకపోతే ఇంక షార్ట్ మూవీ మనం ప్లే చేయాలి, అది కాదు. ఓకే, సో అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఏం తెలుసు, రైట్? అలా తెలియాలి అంటే ఇప్పుడు వినండి ప్లీజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఎనీ సి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వేర్? వాట్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్? ఇట్స్ కాల్డ్ మెయిన్. నాకు జనరల్ జోష్ కనిపించట్లేదు జీవితం. Any C program execution starts from main. Very good. Okay, so we start here. Main execute ayindi. So next వచ్చేసి ఏంటిది? char ch. Okay, do you know what happens when char ch is executed?
తెలిసి ఇది 100 సార్లు చెప్పాను మీకు. CH అన్న ఒక పేరు మీద 1 byte నాకు మెమరీలో స్పేస్ రిజర్వ్ అవుతుంది. సో ఇన్సైడ్ మెమరీ 1 byte of space is reserved and CH is given as a name for this location. ఈ సీట్ కి మన పేరు పెట్టినట్టుగా, లైక్ if I purchase a ticket when I go for a movie, so ఆ సీట్ నాదే సినిమా అయిపోయేంత వరకు. మాట్లాడండి జీవితం. Okay, so if you go to the theater or into the theater, okay, if someone sit in that particular seat, what you do, you just కూర్చున్నారు, వెరీ గుడ్, సినిమా చూసుకోండి మీరు, నేను అసలు తిరిగి వెళ్ళిపోతాను ఇంటికి అని అంటారా మీరు? వాట్ యు డూ, మాట్లాడండి. ఆబ్వియస్లీ కూర్చుని లేపేస్తాం కదా మనం, ఏ టికెట్ చూడు నంబర్, ఓకే సో అండ్ సో సీట్ నంబర్ ఇది నాది, లే అప్పుడు అడుగుతాడు ఇది ఎక్కడ ఉందమ్మా అంటే అప్పుడు చెప్తాను ఇక్కడ కాదు ఇది అక్కడెక్కడో, బికాస్ దిస్ సీట్ బిలాంగ్స్ టు మీ, ఐ రిజర్వ్డ్ దిస్ సీట్, రైట్? That is actually happens when this variable is created. You said this char ch, so because this is a character, the size of the char data type is 1 byte, so 1 byte is reserved and there will be a name given for that. What is that name? Ch. Since you name it as ch is given here, right? So this particular place is reserved for you. What you do with that space, you'll put some data into that, right? That is the use of the variables. Okay, then ఏం వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్? printf. printf అంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి నాకు. So whatever double quotes that is get printed on the screen. So if there is a display like this in front of me, so it tells me that enter, చెప్పండి, enter a character అని ఇలా వస్తుంది. నేను enter a character. Okay, so నేను వచ్చేసి ఏం చేశాను, లెటర్ వచ్చేసి క్యూ అని కొట్టా, క్యూ. ఎంటర్ క్యారెక్టర్ అని నువ్వు వెంటనే ఏం చేస్తా, ఏదో లెటర్ నేను క్యూ కొట్టా. ఓకే, నేను సో క్యూ కొట్టగానే ఏమవుతుంది, దిస్ క్యూ విల్ బి ఓకే రీడ్ బై దిస్ గెట్ క్యార్. దిస్ గెట్ క్యార్ విల్ టేక్ దట్ క్యూ and gives that to ch. So gives that to ch means what happens, q is get stored here. Adi sangati. Please, Vintanara. Yes, sir. Very good. Then what is that? Next one. Your character is. So that is actually again printed. Your character is. ఇక్కడ దీని తర్వాత ఏంటంటే అన్నాను, దీని తర్వాత ఏముంది దీని తర్వాత పుట్ క్యార్ లో పెరాంథసిస్ లోపల ఎవరు ఉన్నారు, ch. So whatever the name ch is having the value, that value is get printed. So q, right? మాట్లాడండి. సో అంతేనా, రిటర్న్ 0 అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అని వచ్చేసి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ నీకు ఏమైంది, ఎంటర్ క్యారెక్టర్, ఎంటర్ క్యూ, యువర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ క్యూ అని వచ్చింది. సో యువర్ టాస్క్ ఇస్ డన్, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి, ఏం చెప్పు డౌట్ అడగండి, ఆస్క్ మీ ప్లీజ్. మనం పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ మనం పుట్టాలని పైకి ప్రింట్ చేసిన వాల్యూ కాదు, స్ట్రింగ్ కదా, నీకు ముందు ఏం పెడుతున్నాను నేను అన్నది ఆర్డర్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఇది పైన పెట్టాను అనుకో, ఇలా వస్తుంది, అంటే అక్కడ ఏం జరిగితే అదే అనమాట. ఇక్కడ క్యూ ప్రింట్ అయ్యి ఈ కింద వచ్చేసి యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యింది. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ హియర్, నీకు ఇలా కావాలా? ఇలా కాదు కదా, నీకు ఎలా కావాలో చూస్తున్నావు, ఎలా కావాలనుకుంటున్నా నేను, యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అని అక్కడ ప్రింట్ అయితే బాగుంటది, అవునా? సో ముందు ప్రింట్ అయ్యేదాన్ని ముందు రాసుకో, తర్వాత ప్రింట్ అయ్యేదాన్ని దాని తర్వాత రాసుకో, అది. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. సి ప్రోగ్రామ్ లో మనకున్న మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, మెయిన్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి కింద వరకు అన్ని సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. నీకు ఇక్కడ ఏం జరిగితే అది నీకు స్క్రీన్ మీద అలా కనిపిస్తుంది, ప్రింటింగ్ కానీ అవి కానీ. నువ్వు ముందు వెనక రాస్తే నీ అవుట్పుట్ కూడా ముందు వెనక అవుతుంది. నేను వచ్చేసి అర్థమైందా?
ఇది అంతా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. ఇనిషియల్ డేస్ లో యూ డోంట్ నో దిస్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ థాట్ సంథింగ్, నేను చెప్పిన దానికన్నా నువ్వేమైనా కొత్తగా ఊహించుకుంటే, కొత్తగా ఆలోచిస్తే, పుట్ ఇట్ ఆన్ దట్ మొబైల్ ఆర్ సిస్టమ్, వాట్ ఎవర్, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. నీ దగ్గర నువ్వేవైతే ఐడియా ఉందో, నీకు నువ్వేమో అనుకుంటున్నావో, పుట్ యువర్ థాట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ చెక్ వాట్ హ్యాపెన్స్. తప్పు కాదు. Sir, one say why we are writing written 0. నన్ను ఏమన్నా అడుగుతున్నారా చెప్పండి. One say why we are writing written 0 at the last, sir. రిటర్న్ జీరో ఎందుకు అని అడుగుతున్నారా? Yes, sir. ఓ అదేనా? Yes, సరే sir. ఒకసారి ఇలా వినండి నాన్న. ఓకే, సో మన వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే చివరి ఎందుకు సార్ రిటర్న్ జీరో. ఓకే, సో దీని గురించి మనం మాట్లాడాలి అంటే ఐ షుడ్ డిస్కస్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ 5th unit or 6th unit, I don't know. It's in 6th or 5th unit. That means end of the semester. అందుకే చెప్పలేదు. ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి దాని గురించి by the end of this course, end of the semester, you will have every idea. If I am skipping something, that means ఇది టైం కాదు అని I am just postponing it, right? But since people are insisting it, okay, చెప్తున్నా. Okay, ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఉంది కదా, మెయిన్ కి ముందు నేను ఏంటని రాశాను కదా. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ కి ముందు నేను అలా ఒక డేటా టైప్ రాస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే whoever is calling that function, they will get it actually. They will get such kind of a value from that. Functions concept చెప్పాలి అంటే I should go to the 5th unit. మీకు అర్థమయ్యేలా ఒక ముక్క చెప్తా వినండి. ఓకేనా, మనకు అర్థమైన భాషలో చెప్పుకున్నాం. ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ లైక్ ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క మనిషితో పోల్చి చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు సార్ నేను ఉన్నాను కదా, ఓకే, ఐఎమ్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకే ఓకే, సో యు ఆర్ అ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మంజుష. ఓకే, సో మంజుష ఉంది కదా, తను కూడా ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, వి ఆర్ టూ ఫంక్షన్స్ యాక్చువల్లీ. సి ప్రోగ్రామ్ గురించి ఏం చెప్పాం మనం వచ్చేసి, a C program is collection of one or more functions. One or more functions. What does that mean? ఒకటి మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి. If you want, you can have any number of functions. Okay, so I have written a program wherein there are two functions. ఏంటి ఆ two functions? నేను ఒకళ్ళు, మంజుష ఒకళ్ళు. ఫంక్షన్స్ ఎందుకు రాస్తావు? ఫంక్షన్స్ ఎందుకు రాస్తావు అంటే టు పర్ఫార్మ్ అ టాస్క్. ఆల్రెడీ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాం. What your function does, it performs a task. It will do a work. It will give you the result, right? Why I have written those two state functions in my program? Okay, so basically main అన్నది అన్నిటికీ స్టార్టింగ్ పాయింట్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ కి చాలా వర్క్లు ఉండి దీని దగ్గర చాలా పెద్ద టాస్క్ ఉంటే ఆ టాస్క్ ఇది ఏం చేయొచ్చు, వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తో చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నాకు ఇలా క్లాసులు ఉన్నాయి కదా, నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే నోట్స్ రాసిద్దామని అనుకున్నా మీకోసం. తెలుసు కదా మీకు, యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ యూనిట్ 1 నోట్స్. యూనిట్ 1 నోట్స్ మాకు సార్ ఇస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు. నాకేముంది ఇప్పుడు I have so many works, right? Okay, so in the college means it's not about teaching. We'll have so many office works also, చాలా ఉంటాయి, ఫైల్స్ అవి ఇవి తయారు చేయడం, ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం and all that, right? Okay, so I'm busy with all my works. Okay, నాకు అనిపిస్తుంది okay, I can't prepare that notes, but I will take help of someone. Okay, so నేను మంజుషాకి వచ్చేసి హెల్ప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి మంజుషాని, ఐ విల్ కాల్ హర్. ఇలా మీ క్లాస్కి వచ్చి మంజుష ఇలా రండి అంటారు. I just called her, right? How I called her? ఇలా రా కాదు, బికాస్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు కదా, ఓన్లీ తను మాత్రమే నాకు రెస్పాండ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? I should use her name because there are so many people are here. So I'll call Manjusha. Okay, Manjusha will come to me. Okay, then I'll say, Manjusha, can you help me for preparing these notes? Sis. ఓకే, దెన్ మంజుష ఏమంటుంది, సరే సార్ చేస్తాను సార్ అంటుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, నా దగ్గర ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ఓకేనా, నా దగ్గర ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. I am having some pages, white pages. I am having a pen. Okay, so నేను ఏం చేస్తాను, I will direct her how to write or how to prepare the notes. ఈ టాపిక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది, ఈ టాపిక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉంది. సో I will direct
give all the directions to her, right? Yes, sir. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను నా దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ ఆ వైట్ పేపర్స్ పెన్ను తనకి ఇస్తా. She will take all those from me, right? So what she will do, she'll go to house or hostel, whatever. She'll go there, whatever the instructions I have given, she follows and she prepares that notes, right? Yes, sir. She'll complete the notes 2 days or 3 days, whatever it is. After the completion of the notes, she'll come back to me, sir, idigondi nee notes rasanu తీసుకోండి సార్ అని నాకు రిజల్ట్ నోట్స్ నాకు ఇస్తుంది. ఇది స్టోరీ. Did everyone follow in the online? Yes. Online ఎవరందరూ follow అయ్యారా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే సో నేను ఉన్నాను కదా, నేను వచ్చేసి తనని పిలిచాను. ఐఎమ్ వన్ ఫంక్షన్ అండ్ షీ ఈస్ another function, right? I called her with her name. Okay, I gave some items to her. What are those items? Textbooks, papers and pen. Okay, whatever I'll share with her, okay, those are called parameters. What name antaru? Parameters. Okay, and she performed some work, she done some work and she gave back the final product notes to me. That is called return value. That is called return value. And whatever she done, whatever she performed, that has got a result and she gave back that result to me so that I can use it for my purpose, right? Yes, sir. సో ఇది నన్ను వచ్చేసి ఇందులో ఏంట్రా అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ ని పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు చేసిన వర్క్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు రావాలి. వాట్ ఐల్ ఎక్స్పెక్ట్ a notes from her. Yes, sir. నేను తనకి ఏం చేశాను, 2 numbers ఇచ్చాను. ఓకేనా, 2 numbers ఇచ్చి దాని మీద ఏదో ఇట్స్ లైక్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఏవో సంథింగ్ ఏవో చెప్పి ఆ ఫార్ములా వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చి తను చేయమని చెప్పాను. తను ఏం చేస్తుంది, అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా తను నాకు తీసుకొచ్చేస్తుంది. నేను అన్ని ఇంటిజర్స్ ఇచ్చాను, తన దగ్గర రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, ఇంటిజర్ వస్తుంది. నేను అన్ని ఫ్లోట్స్ ఇచ్చాను, తనకి ఫ్లోట్ వస్తుంది. నేను ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ ఇచ్చాను, ఫ్లోట్ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. 2 into 2.5 అంటే 5.0 వస్తుంది కదా. 2 into 2.5 how you get, how much you get? 5.0. మాట్లాడండి జీవితం. ఓకే సార్, ఇదిగో 2 into 3.2 what is the value you get? 6.4. చెప్పండి. 6.4. ఇంటిజర్ ని ఫ్లోట్ ని చేస్తే ఫ్లోట్ వస్తుంది. యు నో దిస్ రైట్? Yes, sir. చిన్నప్పుడు మనం చేసిన మ్యాథ్స్ ఏ. ఓకేనా? Yes, sir. సో ఈ టోటల్ స్టోరీ నుంచి ఇప్పటికి మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఈ స్టోరీ అంతా గుర్తుపెట్టుకున్నా పర్లేదు, దిస్ విల్ బి గెట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ 6th unit. ఇప్పటికి ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే, సిన్స్ ఐ కాల్డ్ హర్, I'll expect some value from her as a result. Yes, sir. Yes, sir. ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ పిలిస్తే పిలిచిన వాళ్ళు పిలవబడిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. Yes, sir. పని జరగాలి అంటే ఏం జరగాలి అసలు ముందు? ఐ షుడ్ కాల్ హర్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ కాల్ హర్, యువర్ వర్క్ కెనాట్ బి డన్. Yes, sir. పని జరగాలి, ఒక ఫంక్షన్ పని చేయాలంటే వాళ్ళని పేరుతో పిలిచి వాళ్ళకి వర్క్ ఇవ్వు, లేకపోతే వర్క్ జరగదు. దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ థింగ్స్, రైట్? సో దీన్ని బట్టి ఏం తీసుకుంటాను నేను? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అ టాస్క్, యూ షుడ్ కాల్ అ ఫంక్షన్. You should call a function. Then that function is getting executed. It performs some work and gives the result to whoever called it. Yes, sir. తను నోట్స్ రాసి నాకు ఇస్తుందా, తీసుకొచ్చి నీకు ఇస్తుందా? Yes, నీకే ఇస్తుందా? నోట్స్ నాకు ఇస్తుందా, తిరిగి మళ్ళీ నీకు ఇస్తుందా? నాకే ఇస్తుంది, బికాస్ ఐ ఆమ్ ద వన్ హూ కాల్డ్ హర్. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. గుర్తుపెట్టుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వినండి. ఓకే, వినాలి మంచిగా. ఏంటి అంటే ఇది దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్ అన్న. యూనో, ప్లేస్మెంట్ లో ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తే ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ వచ్చింది. అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది. జాగ్రత్తగా వినండి. జీవితం అర్థమైందా? 4 lakhs ప్యాకేజ్ తో జాబ్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేస్తాయి. అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారు వాళ్ళు ఇప్పుడు. ఓకేనా? మీకు ఎంతవరకు అర్థం అవుతుందో తెలియదు. అర్థమవుతుందో చెప్పండి నాకు. ఓకేనా? సో ఏంట్రా అంటే, ఒక వర్క్ జరగాలి అని అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసిందంటే దాని దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక రిజల్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. తన కామ్గా నోట్స్ రాసేసి నోట్స్ తన బ్యాగ్ లో పెట్టుకుని నాకు ఇవ్వట్లేదు అనుకో, నేనేమైపోవాలి? ఎదురు చూసి కూర్చుంటాను కదా. ఏంటి అమ్మాయి నోట్స్ రాసిందా, రాయలేదా, ఇంకా రాస్తూనే ఉందా? ఈ గెస్సింగ్లన్నీ ఎందుకు?
అడుగుతా అమ్మా అయ్యిందా అవ్వలేదు సార్ లేదు సార్ అయిపోయింది సార్ నేను బ్యాగ్ లో పెట్టి దాచుకుంటున్నాను సార్ అది కాదు కదా బికాస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నోట్స్ ఫ్రమ్ హర్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద ఫంక్షన్స్ ఆ ఫంక్షన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ సమ్వన్ కాల్స్ ఇట్ ఒక ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని దాన్ని ఎవరో ఒకరు పిలవాలి ఒక ఫంక్షన్ ని ఎవరు పిలుస్తారు వేరే ఫంక్షన్ పిలుస్తుంది బికాస్ ఐ టోల్డ్ యు నో నేను ఒక ఫంక్షన్ తను ఒక ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ప్రతి ఫంక్షన్ అలానే జరుగుతుంది నానా కానీ మెయిన్ ఉంది చూసారా మెయిన్ అన్నది ఒక స్టార్టింగ్ ఫంక్షన్ అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలవుతుంది మెయిన్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్ రైట్ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని అంటే దాన్ని ఎవరో పిలిచి ఉంటారు కదా ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది all operations are performing means someone called this main then who called it నువ్వు రన్ అని టైప్ చేస్తున్నావు చూసావా నీ యాప్ లో గానీ సిస్టమ్ లో గానీ ఎగ్జిక్యూట్ రన్ అని కొడుతున్నావు అలా కొడుతున్నప్పుడు ఎవరు రా పిలిచేది అని అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ ఈస్ కాలింగ్ దిస్ మెయిన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ కంప్యూటర్ సంథింగ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ విండోస్ 10 and all that so that Windows operating system is calling your program so గుర్తుపెట్టుకోండి జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నా who calls the main function operating system is calling the main function for what to execute something okay ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయిన్ ని పిలిచింది మెయిన్ ఏం చేయాలి అంతా అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి ఆ వాల్యూ ఏమై ఉండాలి బేసిక్ గా మెయిన్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ ఇంటిజర్స్ అవుతాయి ఇంటిజర్స్ వాట్ యు మీన్ బై ఇంటిజర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ నంబర్ ఇంక్లూడింగ్ 0 which is not having any fraction part that is how you divide it right వీనండి జీవితం ఓకే సో ఏంటది అది ఏదైనా ఒక నంబర్ పాజిటివ్ గానీ నెగటివ్ గానీ ఇంక్లూడింగ్ 0 ఓకే దాంట్లో ఫ్రాక్షన్ అయితే ఉండదు ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను వచ్చేసి మెయిన్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ సక్సెసా ఫెయిల్యూరా did she successfully completed writing the notes or she failed somewhere or she didn't complete it I should know that right అడుగుతామని చెప్తాను కదా నా ఏం రావలేదు అని ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక కోడ్ కి అంటే ఒక నంబర్ కి ఒక ఇది పెట్టారు నేను వచ్చేసి సి లాంగ్వేజ్ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు 0 అన్నదానికి ఓకే 0 has got a name called exit underscore success if I say -1 this is called exit underscore failure so these two values are defined for C language so what does it mean if my main function returns a 0 to the operating system thinks that okay that main function execution is successful if your main function returns a -1 to the operating system then operating system knows that work is not performed that execution is not completed that there are some errors in that execution అర్థమైందన్న సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి చివరికి వచ్చాను నేను అంటే అర్థమైంది ఇవన్నీ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్ హౌ షీ రిటర్న్స్ అంటే తనైతే నాకు తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది ఫంక్షన్ అయితే ఎలా ఇస్తే అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కి పక్కన వాల్యూ ఇస్తాయి కదా మనం మీరు రాస్తారు కదా రిటర్న్ సమ్ లేకపోతే రిటర్న్ అని పెరాంథసిస్ లో a plus b that return statement will return a single value right so this is returning a 0 what is this 0 exit underscore success to whom it is returning actually it is returning to the operating system why should that is returning because that operating should know that whether that work is completed or not whether your execution is success or a failure ఇదంతా ఇవ్వటం ఎందుకు అసలు why should I tell that ఈ రిటర్న్ 0 లేకుండా కూడా నేను వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ రాశా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది మాట్లాడండి ఇది ఏంట్రా అంటే నేను తనకి నోట్స్ రాయమని ఇచ్చాను తను రాసేసింది సక్సెస్ గానే సక్సెస్ఫుల్ గా షీ కంప్లీటెడ్ ఇట్ బట్ షీ ఈస్ నాట్ టెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ టు మీ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ హర్ నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటా కూర్చుంటా ఈ అమ్మాయి నోట్స్ రాసిందా రాయలేదా ఇంకా టైం పడుతుందేమో లేదా చూస్తానే ఉంటా సెమ్ అయిపోద్ది ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోద్ది ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోద్ది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నోట్స్ ఇస్తుంది ఎదురు చూస్తా కూర్చుంటా ఇలా కూర్చోబెడతావు ఎవరినైనా
మాట్లాడండి. You should make communication, right? sir. This is like how it's like మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, నీకే మంచిగా చెప్తున్నా చూడండి. ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా మనకి వచ్చేసి, మన ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఏదో సంథింగ్ హ్యాపీ అండి యాక్చువల్లీ. ఓకే, తను చాలా ఈగర్ గా వచ్చి మనకు చెప్తుంది. ఓకే, ఏ ఇలా ఇలా జరిగింది, ఇలా అయింది అని. ఓకేనా? అలా చెప్తుంటే నువ్వేం చేస్తావు? బ్లాంక్ అలా చూస్తుంటావా? లేకపోతే అవునా అవునా అవునా, you'll give some kind of a reaction, right? That what she expect actually. నువ్వు అలా చూస్తున్నావు అనుకో, చిరాకు చెల్లిపోతారు కదా వాళ్ళు. Which one you prefer? సరే, ఓకే ఓకే నాన్న. సో ఒకసారి ఇలా చూడండి నాన్న, ఒకసారి ఇది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ another important placement question. Okay, why should I write int main? Right, int main. మీరు ఎవరైనా సమ్మర్ లో కనుక సి నేర్చుకుని ఉంటే చాలా మందికి వాయిడ్ మెయిన్ అని కూడా చూస్తుంటారు. వాయిడ్ మెయిన్ ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్, చూస్తారన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ వాయిడ్ మెయిన్, దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయిన్ అనుకుంటుంది అనమాట. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో నువ్వు నన్ను పిలుస్తావు కదా, పిలుచుకో, కానీ నీకేం రిప్లై ఇవ్వను. ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ రియాక్షన్. I'll just do my work, but I don't tell you that. ఏం చేశాను ఏంటి నీకు అసలు చెప్పను. నువ్వు ప్రోగ్రామ్ అసలు అనుకుంటావా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జీవితకాలం వెయిట్ చేయిస్తావా? చెప్పేస్తావా? ఏమన్నా చెప్తాం కదా. సో డూ యూ ప్రిఫర్ రైటింగ్ ఇంట్ మెయిన్ ఆర్ వాయిడ్ మెయిన్? ఆబ్వియస్లీ యూ ప్రిఫర్ ఇంట్ మెయిన్, రైట్? మాట్లాడండి సార్. నేను ఏం రాయలేదు సార్, ఇక్కడ ఖాళీగా పెట్టా. మీరు మొన్న కూడా నాకు ఇలాగే చెప్పారు, ఇంట్లో చెప్పలేదు, వాయిడ్ చెప్పలేదు, మెయిన్ అని రాసి ఊరుకున్నారా? మీరేం రాయలేదు, ఇప్పుడు మాకేదో చెప్తున్నారు. Then what is this? If the return type is not specified, it assumes that there is integer. అది ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది C లో. నేను మర్చిపోయో బద్ధకంతోనో నేను రాయలేదు అనుకోండి, నన్ను ఇట్ థింక్స్ దట్ దేర్ ఇస్ ఇంటీజర్. ఎవరికి? రిటర్న్ టైప్ కి, ఫంక్షన్ కి. ఈ వేరియబుల్ కి ముందు నేను మర్చిపోతా, దాన్ని అనుకో మన క్యారెక్టర్ అని అనుకోదు. అది వేరియబుల్ కి కాదు, నన్ను ఫంక్షన్ కి ముందు. This is called, we call it as a return type. This can be assumed as an integer if left undefined. నేను అసలు చెప్పను, ఏమీ చెప్పను, ప్రోగ్రామ్ అలాగే రాసుకుంటా. Then write void, which is not a good programming skill. If someone is like teaching you that void may, say that it's not a good programming practice. Your operating should know whether your program execution is success or failure. Okay nana? So okay, one of the, it's like day one ఏమంటారు, product based companies అని వస్తాయి. product based companies అని మనకు కొన్ని వస్తాయి. they'll get 20 lakhs 25 lakhs per annum. పెద్ద కంపెనీస్ అన్నమాట. వాళ్ళు అడిగిన one of the important question అని వచ్చేసి, okay, which one you prefer? You write int main or a void main? What is the difference? Which one you prefer? Hey, చాలు, ఇది తీసుకో 20 లక్షలు. That is what happened actually, right? అర్థమైంది కదా? మా చాలా ఎక్కువ చెప్పాను నేను జీవితం. ఎక్కడున్నా మనం, ఏం చెప్తున్నా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే, ఓకే 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 ఉన్నారు కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. సరే వినండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. నేను వచ్చేసి హౌ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో మెయిన్ ముందు నువ్వు ఇంటి పెట్టావా, వాయిడ్ పెట్టావా, క్లారిటీ వచ్చేసింది. రిటర్న్ 0 ఎందుకు పెట్టాము అని అంటే సక్సెస్ అయింది. ఓకేనా? -1 ఎప్పుడు పెడతాను సార్ నేను? you got some errors during execution, then you will send the -1. అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి. you will come to, when you come to the labs or when you get this lab manual, you can see where you can write that return -1. మీకు చూపిస్తాము అన్ని, పర్లేదు, right? Okay, so this is all about, what is this? Unformatted IO. Unformatted IO. Okay, so put a heading that formatted IO. Formatted IO. Side heading పెట్టుకొని నేను formatted IO functions or formatted IO.
నన్ను ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? Sir. Yes, Okay, sir. very good. Thank you. Formatted IO. You know this, right? Formatted IO. ఏంటి అవి? Printf, scanf. Because you use some kind of a format specifiers, we call them as formatted IO. రాసుకోండి నేను వచ్చేసి. These functions uses format specifiers. These functions uses format specifiers for reading or printing data. For reading or printing data. For reading or printing data. Please repeat, sir. Right? Okay. Sir, please repeat, sir. Repeat. These functions Okay, very good. Anna. Manal చెప్తున్నాను. These functions uses format specifiers. These functions uses format specifiers for reading or printing data. For reading or printing data. And అయిపోయిందా? Yes, sir. ఆన్లైన్ వాళ్ళు మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good. Yes. Okay. రాసుకో. The most popular Continuation, sir. continuation అన్న. The most popular formatted IO functions. The most popular formatted IO functions are for input we use scanf. For input we use scanf. పక్కన empty parenthesis. దాని కింద for output we use printf. దాని కింద రాసుకోండి. For output we use printf. పక్కన empty parenthesis. Right? Okay, scanf and side heading పెట్టుకోండి నేను scanf. మనం ఇది రాసేసారా మీరు నోట్స్ అంత ముందు రాసినట్టు గుర్తు నాకు. రాసారా? సింటాక్స్ అవన్నీ రాయలే. ఏ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ampersand v1 comma ampersand v2 dot 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 ampersand vn రాశారు కదా? రాసాం సార్. నన్ను ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు మాట్లాడండి ఒకసారి. స్కానఫ్ గురించి ప్రింట్ గురించి మనం రాసుకున్నామా మనం? ఓకే సరే రాసుకోండి ఫ్లోలో. సరే ఫ్లోలో రాసేయండి అయితే. సింటాక్స్ ఫర్ స్కానఫ్. syntax for scanf. Here Ryan is syntax for scanf. What is that? Scanf parenthesis double quote lo format specifier fires అదే మనం రాసాండి. ampersand v1 comma ampersand v2 comma dot 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 comma ampersand vn. That means n number of variables. Okay. Syntax. Example. Hey, example. Can you tell me some examples? If I have a variable called capch and I am having a variable called indx, if I am having a variable called float r, how do you read? You know, you need scanf percentage c percentage d percentage f
address of CH, comma, address of X, comma, address of R. This is the example. I made it simple. Right? Rasayani fast again. రాసుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఇలా చెప్పినట్టున్నా కదా రాసారా your screen it is smaller. Okay, Nana, did you write? అయిపోయిందా? Okay, so ఇక్కడ ఒకటి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒకసారి మళ్ళీ. Okay, maybe ఇది నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానో లేదో I don't know, but మళ్ళీ నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి. Okay, so there is an important concept, okay, a point that should be noted about this scanf. What is that is ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్లు ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని వేరియబుల్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ 3 ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. Right? So the number of format specifiers should match with number of variables. So there must be a match in their number. Manchiga vinandi please. Vinatledu. Ikkada. Yeah. Vinu. Okay. Okay, Vinu. Okay, sare. They should match in their number. Inkokati nanu chesi inkoti. ఇది percentage C అంటే ఏంటి? క్యారెక్టర్, రైట్? క్యారెక్టర్. సో ఇది క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఫస్ట్ రాసే వేరియబుల్ కూడా క్యారెక్టరే రాయాలి. అంతేగాని ఫస్ట్ యాంపర్సండ్ x అని రాయకూడదు. యు కెనాట్ రైట్ యాంపర్సండ్ r because since you write here percentage C, the first variable data type should be character. సో ఉన్న వాటిలో క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ ఎవరు అదే రాయాలి. నేను ముందు x రాసి తర్వాత ch రాసి తర్వాత r రాస్తా వద్దు. You will get error. So what is this condition? They should match in their data type. They should match in their data type. ఇక్కడ నేను f అని రాస్తే percentage f is the third format specifier. My third variable should be a float variable. I cannot write a percentage x here. I cannot write a percentage ch here. That must be a float variable. అర్థమైంది కదా? ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఆర్డర్ అన్న ఇది చూడు, ఇది క్యారెక్టర్, ఇది ఇంటిజర్, ఇది ఫ్లోట్. ఇక్కడ ఉండే కూడా ఎవరై ఉంటారు? క్యారెక్టర్ వేరియబుల్, ఇంటిజర్ వేరియబుల్, ఫ్లోట్ వేరియబుల్. అంతేకాని ఫ్లోట్ వేరియబుల్, ఇంటిజర్ వేరియబుల్, క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ అలా మార్చకూడదు. దే షుడ్ మ్యాచ్ ఇన్ దేర్ ఆర్డర్. సో దేర్ ఆర్ 3 ప్రాపర్టీస్ you should look for when you are writing this scanf. Similarly for printf also. They should match in their number. They should match in their data type. They should match in their order. రాసుకోండి, ఒక పాయింట్ రాసుకోండి, కింద రాసుకోండి. నేను వచ్చేసి the format specifiers should match with the list of variables. ఎవరది? The format specifiers should match with list of variables in 3 characteristics. Should match with 3 characteristics. First one చెప్పండి. First one in number. Second one data type. Third one order. So number, data type, order. Number, data type, order.
ఓకేనా వింటున్నారా నంబర్ మిస్ అవటం అంటే ఏంటి ఇక్కడ 3 ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉంది ఇక్కడ నేను రెండే రాశాను అనుకోండి యు విల్ గెట్ ఎ ఎర్రర్ 3 ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి వేరియబుల్స్ మాత్రం రెండే ఉన్నాయి యు విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్ అర్థమవుతుందా అలా ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ రెండే రాసా యు విల్ గెట్ ఎర్రర్ ఒకటే రాసా వివక్షమైన ఎర్రర్ మొత్తం తీసేసా భయంకరమైన ఎర్రర్ ఇది అర్థమైందా సో they should match in their all aspects right so this is for printer scanf and as well as for printf also ade cheptam okay now next one printf side heading pettukondi printf okay can anyone tell me what is the syntax for printf cheppandi baa cheptaru meeru చాలా బాగా చెప్తారు మీరు చెప్పండి very good Nana. So you just write v1 comma v2 comma dot 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 vn right vn okay and this one is obviously thank you so much and the box cheptunnaru meeru okay printf okay format specifiers and all the variables without ampersand so hereafter please remember that in scanf we use ampersand symbols when you come to the lab 99% starting lo manam andi marchipotham ampersand lo so guttupettukoti baga when you are writing scanf there will be ampersand before variable name but in printf we'll have only names okay మీరు అడగొచ్చు సార్ ఇక్కడ నేను పెడతా సార్ ampersand please ఇక్కడ నేను పెడతా we don't get any error కామెడీ ఏంటి అంటే రైట్ అదే కామెడీ యాక్చువల్లీ ఓకే ampersand పెడితే ఏమొస్తుంది దాని అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది అడ్రస్ అంటే ఏంటి చెప్తారు సరే ముందు ఇది ఫినిష్ చేద్దాం విల్ గో టు దట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి ఇందాకడే రాద్దాం సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ a char ch where I'm having a letter called q ఓకే నా దగ్గర q ఉంది ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తున్నాను నేను int x ఉంది which has got a -5 and there is a float r which is having m 3.5678 right so I declared variables with values right so now I want to print those on the screen so how do you print cheppandi printf ila rasta evardo value kuda rasta ch is equals to percentage c okay space ichukuni tarvata x equals to percentage d tarvata r equals to percentage f then here you write those ch comma x comma r so can you tell me anyone what is output for this line output ela vastundi ch is equals to q x equals to -5 r equals to 3.5678 that will be your output if you write this in a program so you'll get such kind of an output right nunchi chudandi parle rasara So, characters reports to better kuda error vastund with the interesting person. ఆర్టికల్ అవసరం క్యారెక్టర్ గా స్పెషల్ అందుకే ఆ డెఫినిషన్ దగ్గర కూడా చెప్పాను పాత బ్యాక్ అయితే ఉంటుంది యూ షుడ్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ క్లోజ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఏంటి ఏమైనా డౌట్ ఏమైనా అడగండి ఏదన్నా ఇక్కడ కామా పెట్టుకుంటావా ప్రింట్ఎఫ్ లో ఏం కాదు అన్నా చెల్తా స్కాన్ఎఫ్ లో కష్టం కానీ ఇది నువ్వు ఇక్కడ ఏం పెడతా స్క్రీన్ మీద వస్తుంది కామా పెట్టుకుంటా నీ ఇష్టం
No problem. If you want to put commas, you can put. ఇక్కడ కూడా కామా వస్తుంది. Okay? Yes, sir. Good doubt. ఏమన్నా వస్తే అడగండి అలాగా చూద్దాం. ఏదో అంటారు ఏంటది అది? అదే ఏదో అంటారు. Excuse me, sir. Sir. ఇది ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, పార్టే. మిగతా అన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ చివర రిటర్న్ 0. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్. ఓకే ఓకే సరే, యు నో వెరీ గుడ్. Sir. When you having any doubt or something, please ఒకసారి వినండి. It's like learning something is all about. వింటున్నారా? Learning something is all about first you should listen first, right? Then understand. Okay, if you're unable to understand, okay, if you're unable to understand, you should ask again, no problem. అడగమన్నాం కదని క్లాస్ అంతా అడిగితే మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది. Okay, if you feel it's important, okay, ask in that spot. If you feel something తర్వాత అడగొచ్చు, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత you can ask me. అర్థమైందా? మొహమాట పడి వచ్చేసి నేను అసలు ఎప్పుడు అడగను, నీకు ఎప్పటికీ తెలియదు. అది అక్కడ ఎక్కడ స్కూల్ దగ్గర ఆ కొటేషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ అ పర్సన్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ హీ విల్ బికమ్ అ ఫూల్ అట్ దట్ టైమ్. యాక్చువల్లీ సో మెనీ పీపుల్ థింక్స్ అనే ఇది కూడా తెలియదా. మనం అనుకుంటాం కదా, ఏమైనా మీటింగ్ అలాంటివి ఏమైనా జరుగుతుంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే వాడు లేసి అడుగుతాడు. అడగగానే మనం చిన్నగా ఒక లైట్ తీసుకుంటాం, వీడికి ఇది కూడా తెలియదా, ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇలా అనుకుంటాం. సో నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగితే మేబీ నువ్వు యూ ఫీల్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఫూల్ అనుకుంటామేమో. అసలు క్వశ్చన్ అడగనుడు ఈజ్ అ ఫూల్ ఫర్ ఎవర్ అంట. మీకు అర్థమవుతుందా? బికాస్ యూ డోంట్ నో దట్, రైట్? చెప్పేవాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్నారు, తెలుసుకోవాల్సిన నువ్వు ఉన్నావు, తెలుసుకో. లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నోయింగ్, రైట్? తెలుసుకోకపోతే అంతే సంగతి, రైట్? ఇప్పుడు ఏదో అడుగుతున్నాను. ఓకే, యూ ఆస్క్ మీ సంథింగ్ లైక్, ఓకే సార్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి సార్? What is that address, right? Okay, so we'll finish this actually. Okay, so now we'll go to an important concept. Okay, ఇది మీకు సిలబస్ లో ఉన్నది అని కాదు కదా. Since you want to learn C language, you should know some properties about a variable. Variable కంటే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏంటో తెలుసుకుందాం మనం. మీకు స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అని ఒకటి వస్తుంది, మేబీ అది సెకండ్ యూనిట్ లో, అది ఫోర్త్ యూనిట్ అక్కడ ఉండి ఉంటుంది మేబీ, అప్పుడు చెప్తాం ఇది. సిన్స్ మీరు ముందే అడిగారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి వినండి మంచిగా. ఏమైనా అడుగుతున్నారా? చెప్పండి. ఎస్ సార్, ఇందాక నుంచి పిలుస్తున్నాం, మీరు పలకట్లా, డౌట్ అడగండి. లైక్ అంటే సౌండ్ చాలా స్లోగా ఉంది కానీ ఇక్కడ లౌడ్ గా రాదు. సార్ చెప్పండి. ఓకే సార్, 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పారు కదా సార్, నెంబర్, డేటా టైప్, ఆర్డర్. అవునా? అందులో డేటా టైప్ ఏంటి సార్? ఇదేనా డేటా టైపా? ఎస్ సార్. సో డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్పాను కదా, %C అని రాస్తున్నాను నేను డబుల్ కోట్ లో, %D రాసా, %F అని రాసా, కామా పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం రాసాను కదా, CH, X, R. ఎస్ సార్. %C రాసాను కాబట్టి దీని డేటా టైప్ ఏంటి? క్యార్ కదా, క్యారే కదా అది ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్. ఈ CH యొక్క డేటా టైప్ కూడా క్యార్ అయి ఉండాలి. మేబీ ఈ CH వచ్చి ఇంటిజర్ లా కనుక డిక్లేర్ చేసింది అనుకోండి మీ ప్రోగ్రామ్ లో. Yes sir. So please listen here, please. If my CH is declared with integer, you cannot write something like this, right? ఇక్కడ %C రాస్తే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ రాసిన వేరియబుల్ CH అని ఉంది. సో ఇది ఏమై ఉండాలి యాక్చువల్ గా? ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అదర్ డేటా టైప్, ఇట్ షుడ్ బి క్యార్ డేటా టైప్. అది ఆ డేటా టైప్ తో డిక్లేర్ అయ్యి ఉండాలి, దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. అంటే ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ తో పాటు మీ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ మ్యాచ్ కావాలి. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ CH అంటే క్యార్ అని అనుకోకండి జీవితం. ఇంకోటి చెప్తున్నాను చూడండి పాయింట్. కెన్ ఐ పుట్ క్యార్ అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ యాజ్ R? డేటా టైప్ క్యార్ అని పెట్టి R అనేది పెట్టొచ్చా పేరు? పెట్టుకోవచ్చు జీవితం. R అంటే అదేదో ఫ్లోట్ అనుకోకండి. I told you that name R because you see it in so many formulas.
pi r square 2 pi r అలానే r ఆ పర్పస్ రేడియస్ పర్పస్ కే ఉందా అలా ఏం కాదు it's just a name you can give a name r to a character variable I can declare a float variable with a name called ch no problem in that it doesn't mean that ch should always char ఏ పేరుకి ఒక డేటా టైప్ ఫిక్స్ అయ్యి లేదు నాన్న నువ్వు ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా పెడితే అలా అది నీ ఇష్టం అర్థమైందా నేను ఇప్పుడు ఇలా పెట్టి ఫ్లోట్ ch కింద పెట్టి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ c దగ్గర ch రాసాను అనుకోండి ఇది ఇప్పుడు కరెక్టా ఇక్కడ ఏం రాయాలి నాన్న I should write r here right because which variable is a character variable here ఉన్న వాటిలో character variable ఎవరు r so r should be the first one అంటే నేను ఏం చెప్పా నీ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ ని నీ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ మ్యాచ్ అయి ఉండాలి దే షుడ్ మ్యాచ్ ఇన్ దేర్ డేటా టైప్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ch is always char r is always float it doesn't mean that if I say character is x is a character that's it if I say integer is a ch integer in this case what I should write here చెప్పండి character variable ఏదైతే అది x అని రాయాలి if I say integer అంటే ఎవరు నన్ను ఇప్పుడు ch float అంటే ఎవరు నన్ను వచ్చేసి ch అదే ఏం చెప్తున్నా రెండు సార్లు రాసినామా సరే ఓకే దీనికి పెడదామా దీనికి ch పెడదాం ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ that is ch అర్థమైందా సో డోంట్ గో విత్ ద నేమ్స్ అండ్ ద డేటా టైప్స్ నీకు ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఏ పేరుకైనా ఏ డేటా టైప్ అయినా వాడుకోవచ్చు బట్ మేక్ షూర్ దట్ నువ్వు పర్సెంటేజ్ c అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ టైప్ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ ఉండాలి పర్సెంటేజ్ d అంటే ఇంటిజర్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి ఒక నిమిషం ఓకేనా నన్ను అర్థమైందా ఎస్ సార్ పైన రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా లైన్ లో రాయాలా సార్ లైన్ వైజ్ లేదంటే అక్కడ పైన రాశారు కదా సార్ ఇంట్ r char x అని ఓకే దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మంచిగా అడుగుతున్నారు మీరు నైస్ ఒక్కొక్కసారి ఇలా వినండి నేను వచ్చేసి సార్ మీరు ఇక్కడ ఇంటిజర్ క్యారెక్టర్ ఫ్లోట్ రాశారు కాబట్టి do I should follow this order here percentage d percentage c percentage a this is not a ఏమంటారు it's not a big criteria it's not mandatory ఏ ఆర్డర్ అయినా రాయి బట్ ఇక్కడ మాత్రం మ్యాచ్ చేసుకో అర్థమైందా నువ్వు ఇక్కడ f రాస్తావా ఫస్ట్ రాసుకో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి c రాస్తానా రాసుకో చివరిలో d రాస్తానా రాయి బట్ ఏం చేయాలి f అయితే ఫ్లోట్ వేరియబుల్ నేమ్ c అయితే క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ నేమ్ x d అనుకుంటే ఇంటిజర్ వేరియబుల్ r ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డర్ లోనే ఇక్కడ రీడ్ చేయాలి ప్రింట్ చేయాలని లేదు యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆర్డర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆర్డర్ హియర్ ఓన్లీ కంపారిజన్ ఇక్కడ ఉన్న వాటికి ఇక్కడ ఉన్న వాటి యొక్క డేటా టైప్ ఇక్కడ ఉన్న వాటి డేటా టైప్ మ్యాచ్ కావాలి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డర్ ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఆర్డర్ మ్యాచ్ కావాలి ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్లు ఉంటే అక్కడ అన్ని వేరియబుల్స్ ఉండాలి అడగండి కళ్యాణి గారు అడుగుతుంది okay ఇప్పుడు ఇంకొకటి నేను it's a very good doubt nice so she is asking me that int r ఉంది so can I use r again here float key like because this r is integer here this r is a float here both are different can I do that obviously no because your compiler doesn't distinguish between these two r's it doesn't think about the data type it just sees the name ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ క్లాస్ లో ఇద్దరు సుప్రియాలు ఉన్నారు అనుకోండి నువ్వు ఏం చేస్తావు యుల్ గో ఫర్ ఇనిషియల్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళిద్దరు ఇనిషియల్ ఒకటి లేదు బాబాయ్ పిల్లలు ఓకే బ్రదర్స్ పిల్లలు ఇద్దరు ఇనిషియల్స్ ఒకటి ఇద్దరు పేర్లు సుప్రియాలు అప్పుడేం చేస్తావు అలాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదని దే ఆర్ గివింగ్ యూ ద రోల్ నంబర్ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇస్ యూనిక్ ఓకే సో రిజిస్టర్ నంబర్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ అర్థమైంది కదా సో అది నేను వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ అడుగుతారా చెప్పండి నన్ను ఇంకేమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్ వీళ్ళు ఏం అడుగుతారో తెలియట్లేదు
నువ్వు అడుగుతున్నావు చెప్పు. అది మన చాయిస్ అని వచ్చేసి. Yeah, it's your choice. If you want to use getChar, putChar, or you want to use scanf for printer, that's your choice. If he gives that condition using this, then you have to. If there is no such condition, you have got that liberty to use any concept. Very good. Inka. So, ఇప్పుడు అడగండి ఏమన్నా జీవితం అడుగుపోయినప్పుడన్నా ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగి జీవితం ఇంకా ఇంకేమైనా అడుగుతారా చెప్పండి. టైం కదా ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాం అడ్రస్ గురించి. సార్ యాంపర్సెంట్ చెప్తున్నారు. ఓకే వెరీ గుడ్ అన్న. సో వి టాక్ అబౌట్ దిస్ వేరియబుల్, దానికి అడ్రస్ ఎందుకు ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడదాం. ఓకే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అడగాల్సినయమ్మా? చెప్దాం డీటెయిల్ గా. ఓకే అమ్మా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.